Okay, welcome to the course on mechanical measurement. And today we are going to discuss about different types of gauges. What do you mean by a gauge? So that we are going to discuss in today's class. And types of gauges. Gauges for checking the holes, that is plain plug gauge. Gauges for checking the shaft, that is a ring or snap gauge. Ring and snap gauges. This is two for your syllabus, and that is what we are going to discuss in today's class. Okay, so let us come one by one. So till now we discussed about instruments, how to measure. So there are many forms are there. So actually this thing will come in the last chapter, but I am going to discuss now itself for just 2 minutes. I am going to cover this syllabus because it is essential for this class. There are geometrical dimensioning and tolerance symbols are there. This symbol indicates form. This symbol indicates flatness. This symbol indicates circularity. This symbol indicates cylindricity. This indicates profile of a surface. Perpendicularity, angularity, parallelism, position, concentricity, symmetry, circular runout, total runout. These are all the symbols. These are symbols are called as what? Geometrical and dimensioning symbols. Geometrical and dimensioning symbols. So generally we are going to denote it by G, D and T. T indicates tolerancing, geometrical dimensioning and tolerancing symbols. Why I am discussing this one? Because in gauges we are not going to measure the thing. We are not going to measure anything. So if you use the micrometer, we are going to measure. For example, I will take one example. If this is a shaft of diameter let this is the diameter of the shaft of D is equal to 50 mm. I am going to use the micrometer to measure this one. So by using micrometer I will get a value of 50.01 mm, or I will get a value of 49.99 mm, or I will get a value of exactly 50.00 mm only. So this is what are numerical values. If somebody asks, manufacture a component of diameter 50 mm, ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 50 mm ಇರೋದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ಇದೆ, ಅವನೊಂದು 50ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 50.01 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 50.02 ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 49.99 mm ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 50.001 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೀನಿ ಸಾರಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. It is not a simple task. Time consuming. Exactly 50ಗೆ 50ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್. 50ಗೆ 50.001 ಮಾಡಬೇಕು, 49.99 ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 50.01 ಮಾಡಬೇಕು, 50.02 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಂತೋ ಬೇಕು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So one is what? Time consuming. Equipments are heavy, precision equipments ಬೇಕು, costly instruments ಬೇಕು inspection ಮಾಡಕ್ಕೆ. At the same time, skilled labors are very much essential for manufacturing a component which are very close to the true value. True value ಗೆ very close ಇರುವಂತದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫೈನಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ನೆಸಸರಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. Sometimes accuracy 100% needed, and we already come to know that ಈ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆ ಟ್ರೂ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So measured value closer to the true value ಇರಬೇಕು. It should be closer to the true value. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕು? That is also an important thing. For example, 50 mm true value ಇದೆ. This is true value is equal to 50 mm. Measured value 50.0001 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ true value is measured value is very much closer to the true value, almost same ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 50 mm. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 50 mm ಇದ್ರೆ, ಸೊ 50 mm ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 50 mm is the nominal diameter ಇದಿದೆ. You can manufacture 50 plus 0.5 mm or 50 minus 0.5 mm. So the upper limit is 50.5 mm and the lower limit is 49.5 mm. So ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? 50 mm ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 mm. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 50.5 ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆರ್ 49.5 ಮಾಡ್ದ mm, ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 50.4 ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ. 50.3 ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ. 50.2 ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ. 50 ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ. ಆರ್ 49.4 ಓಕೆ, 49.3 ಓಕೆ, 49.2 ಓಕೆ, 49.1 ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ any manufacturing, any product to be manufactured, it should have tolerance. It should have tolerance ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು it is very easy to manufacture. Larger the tolerance, easier to manufacture. Easier to manufacture. Cost will be less. Cost will be less. ಸೊ ಹಿಂಗಂತ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ನಾವು? ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೋ, ದಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ in such a way that we should give the tolerance. So 50 mm ಗೆ ನಾನು 50 plus or minus 0.5 ಕೊಟ್ಟೆ, 50.5 ಮಾಡಿದ್ರು the product is doing the same work. 49.5 diameter ಕೊಟ್ಟರು the product is doing the same work. So the manufacturer or the worker has the flexibility of manufacturing in between this range 50.5 ಮತ್ತೆ 49.5 ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರು the company is going to be accepted. So that tolerance is very important. Because why tolerance? We can't manufacture exactly 50 manufacture ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋದಂಗ್ 50 ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಹೋದಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ
we should minimize the cost. Our aim ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, by using this one, if this is a diameter of 50 mm, I am going to use a micrometer. Somebody will manufacture this diameter as a 50.05 mm or 50.05 or 49.04 mm. ಈ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ 50.05 mm ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 49.04 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 50.04 ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್. ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗೇಜಸ್? ಗೇಜಸ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು? ಗೇಜಸ್. So for example, if this is a diameter of 50 mm, I have given the tolerance of plus or minus 0.5. So somebody will manufacture a component of dia 50.4 manufacture ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ರೇಂಜ್. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ರೇಂಜ್. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಶೋ 50.4. 50.4 ಐತಾ? ನೋ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 50.4 ಐತಾ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, as it is in between 50.5 and 49.5. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ರಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗೇಜಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗೇಜಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ a gauge? Gauge is an inspection tool. Gauge is an inspection tool used to check product dimension with reference to its maximum and minimum acceptable limit. Maximum and minimum acceptable limit ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್. 50 mm ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವುದು? 50.5. minimum ಯಾವುದು? 49.5. based upon these two limits, it is going to check whether it is acceptable product or not acceptable product. It is generally used to segregate acceptable and non-acceptable product. If it is 50.6 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೊ ಗೇಜಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. 49.4 ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ 49.4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 49.4 ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. 50.6 ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೆಲ್ 50.6 ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ರೇಂಜ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ it will indicate that it is out of range. ನನ್ನ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ is called as what? Gauges. So where it is used, mass production components are manufactured with the tolerance limits suggested by the designer to facilitate interchangeability.
ವೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು, ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಇವ್ರು ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. If it is very much close tolerance, it is difficult to manufacture a product. So this interchangeability will come in the last chapter for you. Various measuring instruments are used to measure actual dimensions. Actual dimension measure ಮಾಡಕ್ಕೆ we are going to use vernier caliper, micrometer, bench micrometer, screw gauge. All these instruments are used for the actual dimension use ಮಾಡ್ತೀವಿ. And compared with the standard specified dimensions to decide acceptability. So if you come over there, in mass production, gauges are used to check the compliance of the limits of the part with permissive tolerance limit instead of measuring the actual dimensions. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಜನರಲಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಗೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೊಂತೀವಿ, ವೆದರ್ ಅಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. The term limit gauging signifies the use of gauges for checking the limits of the components. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will come to the topic. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Gauges required to check the dimension of the components with reference to two sizes conforming to maximum and minimum limits of the components. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗು, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗೇಜಸ್. ಗೋ ಗೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಗೋ ಗೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. So I am going to take, this is a shaft, the shaft is 50 mm, that is basic size of the shaft. I am going to give a tolerance of plus 0.5. I am going to give a tolerance of plus 0.5 minus 0.0. So this is what upper limit and this is what lower limit. So very important thing, maximum material condition, that is MMC. Okay, so this is what shaft. I am going to the same one hole ತೊಗೊಂತೀನಿ. This is hole. Okay, let this dimension is 40 basic size. Okay, I am going to give plus or minus 0.5 or plus 0.5 plus 40 plus 0.5 mm minus 0.0. So that means this dimension is 40 and we can move up to 40.05 or 40.00. You can, if you take plus or minus 0.5,
you take plus or minus 0.5, it will come around 39.95. 39.95. So, very important thing, observe. I am going to ask the question for you. If you understand this maximum material condition, then only you can understand the gauges. Otherwise, you can't understand the gauges. So, this is a shaft of diameter how much? How much? 50 mm. 50 mm. Okay. Diameter of 50 mm. And I have given the tolerance of how much? Plus or minus. Plus or minus, let it be 0.5. Plus or minus 0.5. 0.5. Maximum I can move up to 50.05. Isn't it? 50.05 and minimum of 49.95. 04. 49.95. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 50 mm ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ರೆ 50 mm ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. he can manufacture 50.05 or 49.95 or he can manufacture in between these two values. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ, ಒಂದು 60 mm ಡಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 50.05 ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಲೇತಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 60 mm ಇದ್ದದ್ದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 55 ಬರುತ್ತೆ, 54 ಬರುತ್ತೆ, 53 ಬರುತ್ತೆ, 52 ಬರುತ್ತೆ, 51 ಬರುತ್ತೆ, 51.5 ಬರುತ್ತೆ, 51 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50.9 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50.8 ಬರುತ್ತೆ, 50.6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 50.6 ಬಂದ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50.05. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂದು, 50.05 ಇದೆ. 50.05 ಬಂತ, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಡು, 60 ಡಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಡು. ಅವನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಕ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಬಂದಾಗ 60 ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 5 mm ತೆಗ್ದ, 5 mm ತೆಗೆದ್ರೆ 55 ಆಯ್ತು, 55 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 2 mm ತೆಗ್ದ 53 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 3 mm 2 mm ತೆಗ್ದ 51 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 mm ತೆಗೆದ್ರೆ 50 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. 1 mm ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 50.00 ಬಂತು. 50.00 is in between 50.05 and 49.95. ಇದೆಯಾ? 50 mm is in between 50.05 and 49.95. Yes sir. Yes, and then it is accepted. ಅಥವಾ 51 ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 1.2 mm ತೆಗಿತಾನೆ. 1.2 ತೆಗೆದ್ರೆ 49.98 ಬರುತ್ತೆ. Is it acceptable? 49.98? Yes sir. It is also acceptable. 50.04 ಬರ್ತಾನೆ. Is it acceptable? Yes sir. It is also acceptable. See, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? Upper limit. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 50.05 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 50.04 ಇನ್ನೂ ತೆಗಿಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ. 50.03 ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, 50.02 ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, 50.01 acceptable, 50.0 acceptable, 49.99 acceptable, 49.98 acceptable, 49.97 acceptable, 49.96 acceptable, 49.95 acceptable. So
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಅವ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. 49.94 ಬಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತಾನೆ ಅವಾಗ. 49.95 ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅವನು? ನೋ ಸರ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ 49.95 ಬಂತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. 50.05 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 50.02 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತಾನ ಅವನು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ 49.980 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೋಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಹೋಲ್. ಈ ಹೋಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 40.05, 39.05. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 40. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? 39.95 ಬಂದಾಗಿರುತ್ತಾ? 40.05 ಬಂದಾಗಿರುತ್ತಾ? 40.05. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಪೇರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಳಿಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಇದೊಂದು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೋಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಐರನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ರಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಐರನ್ ರಿಂಗ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ. This is hole. This dia is 40 ಇದೆ. This dia is how much? 40. I am going to give tolerance of 40 point plus or minus 0.5. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 40ಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ನಾವು 40.5 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 39.5 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 40.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, 39.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ? 40.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ? 40.5 ಸರ್. 40.5. 40.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 39.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಹೌದು ನೋಡ್ರಿ, 40 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 40. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಐರನ್ ಇದು. ಈಗ 40.5 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 40.5 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಡಯಾ. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. .5 ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು ನಮಗೆ?
ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂತೀವಿ. Now I am going to draw one more circle. 39.5 ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 39.5 ಇದೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಂತೀಗ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? 39.5 ಬಂದಾಗ the material is more. ಅಂದ್ರೆ 39.5 ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್? Lower limit. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ಇದು ಹೋಲ್ ತಾನೇ? ಇದು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ LLH ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. 40.05 is the upper limit of hole. So ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದೇ ಶಾಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಹೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸರ್ ಅದು 50 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. 50.01 yes 02 ಅದು 50 is equal to 50. 50 is equal to 50. ಇದು 50 ಇತ್ತು, ಇದು 50 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100% ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. there is no doubt in it. ಹೌದಲ್ವಾ? 50 is equal to 50 ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 50.01 ಇರಬೇಕು, ಇದು 50 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದು 50 ಇದ್ರೆ ಇದು 49.99 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ there will be a gap of 0.01 mm. ಅವಾಗ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಪಿಸ್ಟನ್. ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗೇಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 49.99 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು? 50 mm 50 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 50 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಮಾಡಿದಾಗ 50.5 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 49.95 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗೇಜ್. ಅದೊಂದು ಗೇಜ್. ಇದು ಈ ಗೇಜ್ ತಗೊಂಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಅದು 49.99 ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೇಜ್ನ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? 50.5 49.95 ಇಷ್ಟು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಗೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 49.99 ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋ ಗೇಜಸ್. ಗೋ ಗೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ ನಾನು 49 ಇದ್ರಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿ ಹಾಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 50.5 ಮಾಡ್ಯವನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, 49.95 ಮಾಡ್ಯವನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 50.4 ಮಾಡಿದನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 49.99 ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾನು ಗೇಜ್ನ ಯೂಶುವಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 49.99 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಗೋ ಗೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಗೋ ಗೇಜ್ is based upon maximum material condition and no go gauge is fixed on minimum material condition. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೂ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಗೇಜ್ಗೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ?
ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೋ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? 50.5. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 50.5 ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 50.5 ಇರುತ್ತೆ. 50.5 ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. 50.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ನೋ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಗೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 50.5 ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಆ ಗೇಜು ಸಹ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. 49.5 ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಗೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 50.5 ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಗೇಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಫ್ಟ್. ಈ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಹೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್. So this is upper deviation and this is lower deviation and this is a fundamental deviation. This you are going to learn in the last unit. So until now you just remember maximum material condition. ಯಾವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಲಿಗೆ ಬಂತು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಲಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೋವರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಾನೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ. ಹೋಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಗೋ ಗೇಜ್, ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್. ಗೋ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಗೋ ಗೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಗೋ ಗೇಜ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಗೋ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ಗೋ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನೋ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋ ಗೇಜ್. ಈ ಗೋ ಗೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ಗೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೋ ಗೇಜ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ನ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋದಾಗ, ಹೋಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಉಳಿರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್. ಅದೇ ಶಾಫ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಶಾಫ್ಟ್, ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್.
ಸೊ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೋ ಗೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೇಜಸ್. ಗೇಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಗೋ ಗೇಜ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್. ಸೊ ಗೋ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದಂಗೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಬಂತ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋ ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಯ್ತದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ, ದೆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಗೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ which are used to check whether the product is acceptable or not acceptable, whether the product is falling in between the tolerance limits or not. ಆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಬರಲ್ವೋ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗೇಜಸ್. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ದ ಗೋ ಗೇಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಗೋ ಗೇಜ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ನೋ ಗೋ ಗೇಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗೇಜಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೇಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಟೈಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್, ಲಿಮಿಟ್ ಗೇಜ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಪಿಸ್ಟನ್. ಅದೇ ಪಿಸ್ಟನ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಗೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ. ಒನ್ ಈಸ್ ಗೋ ಗೇಜ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ ಗೋ ಗೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಗೇಜಸ್. Next, according to their design, single and double limit gauges, single and double ended gauges, fixed and adjustable gauges. According to their purpose, workshop, inspection, reference, master or control gauges. According to the form of tested surface, plug gauges for checking holes, snap and ring gauges for checking shafts. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದಿರೋದು. For your syllabus, now we are going to discuss plug gauges for checking holes. ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಟಾಲರಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. 40 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 40.5 ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ 39.5 ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್. ಪ್ಲಗ್ ಗೇಜಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್. ಶಾಫ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಇವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್. ರಿಂಗ್ ಗೇಜಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತವೆ, ರೌಂಡ್. ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ? ಶಾಫ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಶಾಫ್ಟ್ ತರ ಬರ್ತವೆ, ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೋಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೇಜಸ್, miscellaneous gauges, combined limit gauges, taper gauges, position gauges, receiver gauges, contour gauges, profile gauges. These are different types of gauges are there. So in your exam, if they ask classification of gauges, write this one. And for your syllabus, only these two are there. We will discuss now. So we will end up now and we'll take the next class tomorrow. If you have any doubts, please ask me.